थोड़ी देर लिए दास नूं आप जी की सेवा लिए हुक्म होया। सब तो पहला दास बेनती करूँगा कि मैं कोई विशेष तौर पर कथावाचक नहीं है। मेरे पंथ विच जिन्ने भी ये अहुदे ने रुतबे ने वो सारे सत्कारयोग ने ते उन्हां वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी। कथावाचक बनना कोई छोटी जी गल नहीं है, वो वास्ते बहुत कुछ करना पैना। रागी बनने वास्ते मैं तो इत्थों तक भी बेनती करदा भी ग्रंथी सिंह कोल भी काफ़ी विद्या ते उहदे नाल सर्टिफिकेट ते उहदे नाल उहदा जिहड़ा बाकी उहनूं धर्म बारे उहदी शख्सी ते पंथक रहणी बड़े उहदा च बल बड़ा चाहिदा। इस चीज़ का ग्रंथी सिंह कोल भी सर्टिफिकेट चाहिदा, पाठी सिंह कोल भी सर्टिफिकेट चाहिदा, कथावाचक कोल भी सर्टिफिकेट पूरा रिकोगनाइज्ड जिहड़ी साडी संस्था है उहदे तो चाहिदा। डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। इत्थे बहुत कुछ चलदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਕੀਰਤਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ PhD ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MA ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਜੋ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯੋਗਤਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਕਬ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ दास विच ऐसी कोई योग्यता नहीं, ना दास कोई संत है, ना कोई हजूर ज्ञानी है, ना ब्रह्म ज्ञानी, ना कोई पाठी है, ना कोई ग्रंथी है। मेरे कोई करतूत नहीं मेरी। केवल तो केवल आप जी तो असीस लैनी है। तो असीं सानू अज की करना चाहिए, तुसीं मनो या ना मनो, उहदे ते थोड़ा ना आपां पिछला तुसीं बहुत कुछ सुनिया, बहुत कुछ देखिया, तुहाडे कोल बहुत कुछ पिया, वो ठीक है। अज असीं कित्थे खड़े हैं तो गाह सानू की सोचना पैना। थोड़ी जी ये आप जी ने कुछ मिनटों की सांझ पानी। बेशक अज निष्काम कीर्तनी जत्थे के 2 थाई कीर्तन चल रहे हैं, एक बटाले चल रहा है, एक गुरदासपुर चल रहा। कई दिन 3 भी हो जाते हैं। कल 3 थां होण दिया सी। सिर्फ अजकल दिन थोड़े जे है, अगे जाके धुंदा पैणियां ने। ये जथा केवल तो केवल किरती वीर ने दिने किरत करके रात को गुरु पातशाह आप जी के दर्शन कराते हैं, अपनी गोद में बिठा के कुछ विचारां कराते हैं। सो अज दी भी जो सेवा लगी है वो सेवा निभाण तो पहला आप जी के चरणों च सिमर बेनती है कि आप जी गुरु पातशाह नूं सीस झुकाते हुए दास के सिर ते मेहर भरिया हथ रखते हुए अपने कूकर नूं बल बख्शो, ताकि मैं थोड़ा चिर जो मैनूं आप जी वालों बुद्धि मिलनी, गुरु पातशाह वालों असीस मिलनी, वो तुहाडे नाल सांझ पा सकां। सो सब तो पहला रसना पवित्र करते हुए गुरु जी नूं सीस झुकाते हुए फतेह गजाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यार वालिओ, बड़ी खुशी है कि संगतां दा इकट्ठ है, बड़ा प्रबंध किया होया, चंगी साउंड लियांदी हुई है, गुरु के लंगर भी चलते होणगे। सारा कुछ जो कंसैप्ट है सिखां दा, देग दा वरतारा, गुरु पातशाह दे स्टेज की बहुत सुचज्जे मेरे वीर संभाल रहे हैं। सो ये सारा मैं आप जी दे चरणों च बेनती करनी हुंदी भी सब तो पहला सानू हर बंदे नूं जिहड़ा गुरु नानक नाम लेवा सिख है उन्होंने सिख की परिभाषा का पता होना चाहिए कि सिख कहंदे किनूं। गल इत्थों मैनूं जापदा भी शुरू करनी सानूं। असीं इस गल नूं इग्नोर कर दिता, छड्ड दिता इस गल नूं भी जिहड़ा भी असीं उस गल नूं सिख मान लिया, जिहड़ा बंदा सिखां दे घरे जम पिया उहनूं असीं मान लिया सिख। मेरी सरकार ने भी मान लिया, मेरे समाज ने भी मान लिया। पर जे गुरु पातशाह ने पूछे भी तुसीं इस गल नाल सहमत हो तो वह कहणगे कि मैं इस गल नाल सहमत नहीं है। वो कहणगे जे तां तुसीं गुरु रामदास साहब जी तो पूछना बैठे ने तुहाडे रूबरू, तो वह कहणगे गुर सतगुर का जो सिख काए काफ़ी लम्मा सबजैक्ट है। और इत्थों तक भी कहा गया जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे। उत्थों मैं भी नहीं इत्थे लागे नहीं आपां पहुँच सके। दूसरा हैगा गुरु पातशाह दे बचन जिहड़ा सानूं आम तुहाडे नाल सांझ पानी पैंदी है
ਕਿ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੁੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਮੇਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਊਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਭਾਵ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। 4 ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਬਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਰਕ ਸਮਝੂਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨੇਊ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ, ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਈਸਾਈਅਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਚਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਆਮ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੂੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਮੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਟੇਰੇ, ਬਟੇਰੇ ਰੱਖਣੇ ਪਾਲਤੂ। ਉਹਨੇ ਬਟੇਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਔਲਖ ਖੁਰਦ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਝਾ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਟੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਨਾਲ ਜਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲਤੂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਕਣਕਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਟੇਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੰਗਲੀ ਬਟੇਰੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਪਾਲੇ ਵੇ ਬੰਦੇ ਬਟੇਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਸਾਰੇ ਬਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਟੇਰੇ ਆਏ ਉਹ ਮਰੋੜ ਲੈਣੇ, ਖਾ ਲੈਣੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ। 5-7 ਦਿਨ ਉਹ ਖਾਧੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਘੇਰ ਘੁਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? 2 ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਸੂਆ ਚੱਲਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸੂਆ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਆ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਆ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਸੂਈ ਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟਾ। ਜਾਗਦੇ ਦੀ ਮੱਝ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੱਟਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਫਟਾਫਟ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਡੇਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਚ ਹੋਰ ਮੱਝ ਸੂ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ। 5-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਟਾ ਦੇਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਣੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਵਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੌਂ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ 5-5 10 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗਿਰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। 1500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸੁਨਤ ਕਰਾਣੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨਤ ਕੇਵਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌੜ ਸਕੂਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਕਥਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਢਾਡੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਢਾਡੀ ਬਣੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਬਣੂਗੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ ਵਿਰਸੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਨੇਊ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੇਊ ਪਾਓ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੈ, ਸੂਤ ਜਨੇਊ ਪੜ ਗਲ ਪਾਵੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੋਕਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਤੁਰਕ ਕੇਵਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਸੁਲਤਾਨ ਲੋਧੀ ਗਊ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਕਥਾਵਾਚਕ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਲ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਆ, ਦੋਧੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੋਧੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੋਧੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਟ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਭਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਛਰਨ ਜੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਵੋ ਪੋਹ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। 239 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਬਾਹ ਬਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਗਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਆ ਮੇਰਿਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ।
अगली पंक्ति ध्यान नाल सुनो, रहत बिना दर चोटां खावे। कित्थे दर? सो दर कहा सो घर कहा। केड़ा दर? करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथे सोहन पंच प्रवान, जिन्नी इत्थे भगती कीती, उच्ची शख्सियत घड़ी, रहमत होई, निशान दे हकदार बने। तिथे सोहन पंच प्रवान, नदरी करम पवै निशान। बख्शिश दा उन्हां ते ब्रांडेड होए, निशान होया उन्हां ते गुरु दी बख्शिश दा, रहमत दा। नदरी होई, नदरे करम होई, नदरी करम पवै निशान। अगे ध्यान दो, कच पकाई उत्थे पाए। इत्थे सारे पक्के बन के बैठे ने, कच्चे ते पक्के दा जाके पता उत्था लगना। ये कुदरत दा एक बड़ा बड़ा रोल है, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉਂ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਸਾਰਿਆ। ਤੇ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਸੀ? ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰੈ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੋ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਨੇਊ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸੁਨਤ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ 1469 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 1538 ਤੱਕ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਐਨ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਿਆੜਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਲ ਲਾਈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਮਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਤਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਊਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੂਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਰਹਿਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਬਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਕੂ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰ ਕਰਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭੰਗ, ਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਚਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਜਰ ਕਰਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ 5 ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੋੜਨਗੇ। ਬੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲੇ ਨੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪਾਈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਤਕਾ ਇੱਕ, ਸਾਡੀ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਗੱਤਕਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਫੌਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਸੌਂ ਨਾ, ਬਥੇਰੇ ਸੌਂ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਂ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਗ ਕਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇ ਹੈ ਪਰਬਦਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ 15 ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹੋਬਾ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 1708 ਨੂੰ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ 14-14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 16 ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਆਮ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗੱਡੀ, ਗੱਡੀ ਗਈ ਵੱਜ, ਗੱਡੀ ਗਈ ਟੁੱਟ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮਰ। ਹਮਦਰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ,
पर जे तैनूं 3 साल की सजा दिंदा तेरी जमानत नहीं सी होनी। इस करके मैं तैनूं एक तेरा मुंडा मरिया आ, पर मैं ये सजा तैनूं इस गल दी है भी तू मुंडे नूं बिना लाइसेंस तो गड्डी दित्ती क्यों। एक कानून थोड़े अगे कचुंबर निकलना लोको, थोड़ा महंगाई ना थोड़ा लक तोड़ना, आमदन थोड़ी थले जानी है, बीमारियां ना थोड़ा कचुंबर कढ़ना, ते दूजी वड्डी थोड़े च बेतफाकी, तुसी एक दूजे दे कस्या जोर लाया। जिहड़ी कौम कहंदी सी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, वो सका भरा सगे भरा दी जमीन लैण वास्ते वड्ढण नूं तैयार हो गया वा। लालच छोड़ो अंधेओ लालच दुख भारी। किहड़े किहड़े तुहाडे नाल वचन साझे कीते जाण, तुसीं सियाणे बैठे हो, मैनू कोई दुख नहीं। अज तक तुसीं पता नहीं किन्ने क समागम मना ले ने, तुसीं बाबे दे होले मल्ले नूं भी गए, बाबे जी दे चोले नूं भी गए, मैनू कोई दुख नहीं। तुसीं बाबे जी दे ब्याह भी मनाए, तुसीं कोई ऐसा सिखां दा घर नहीं है जिथे खंड पाठ सब ना होया होए, जिथे गुरु पातशाह 60 घंटे ना बैठे होण। हुणे मेरा वीर पढ़ के गया तुहाडे नाल भाई गुरदास जी बाहर, वो कह के गया जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। जे साडे घरे गुरु ग्रंथ साहब दे चरण पै गए तो वह भी पूजा आसन थापण सोआ। पर दूजे पासे मेरा पुजारी वर्ग जिन्हां कोल ना कोई सर्टिफिकेट है, ना उन्हां दा प्रनोशेशन है, ना असीं उन्हां नूं कोई तनख्वाह दित्ती, ना असीं उन्हां नूं कोई उन्हां दा कोई सत्कार दित्ता ग्रंथी दा, जिहड़ा बहुत सत्कारयोग पोस्ट सी इस कौम दी। असीं वो ग्रंथी रखण दा यतन कीता, पहले तो ग्रंथी सिंह रखण दा यतन नहीं कीता। जे कीता तो जिहदा कोई पैसा ना देना पए वो सेवा करे, जां फिर उन्होंने 3000 रुपया दिता, जां एक पीपा झोने का ते पीपा कणक का दे ना दे ते ना दे। ते जे ग्रंथी सिंह घोने मुंडे नूं कह दे गलती नाल ओ काका तू केस रख, ते कहूगा बाबा अज तो बाद साडे घर वड़ना नहीं है। तू कौन होए मैनूं कहण वाला केस रख। यह थोड़ी कौम का भविख जिहदे ते अज सानू देखना पै रहा भी साडी की हालत हो गई। ते पढ़ो बाणी गुरु पातशाह की बाणी, जिथे वो कहणगे बेदीना की दोस्ती चोरां यारां रंडियां कुटणियां दीवान। इन्हां दी आपो च कचहरी लगदी, चोरां दे चोर यार ने, यारां दे यार ने, कुटणियां हुंदियां जिहदा चुगली करके काम खराब करना। चोरां यारां रंडियां दलियां कुटणियां दीवान, बेदीना की दोस्ती बेदीना का ओ खान। ओ प्यारिओ जिमें असीं थोड़े बहुते धर्म के काम करते हैं, इस तरीके नाल गुरु अमरदास साहब 22 साल धर्म के काम करते रहे, गंगा ते जाते रहे, दान पुण्य करते रहे, सुभाव बड़ा चंगा, बड़ा मिठा सुभाव आ। हज तो सड़े पे हैं। आखा बाबा जी का नाम की है? आखा शांत गिर। वो थोड़ी देर फिर आंदा बाबा जी की नाम दसिया? दूजी बार फिर थोड़ा जिहा अखा तो कढ़ आंदा शांत गिर है। तीजी चौथी बार जान के छेड़ दिया, तीजी चौथी बार फिर आंदा बाबा शांत की नाम दसिया? मैंने फिर भुल जाता। उन्हें चिमटा जा चुक्या, आंदा तेनों मैं दसा हूँ की है? फिर आंदा बस हुण ना दसी, हुण मैं समझ गया भी ये शांत गिर नहीं है, भभूका अग का भभूका है। शांति का इहदा तो ना शांत गिर अमी है, तो बिचों यह भभूके है। भभूक आंदा मैं समझ गया, हुण तू भभूका गिर है, शांत गिर नहीं तुरिया। मतलब ऐसी साडी सोच हो गई भी। मैं थोड़े नाल सांझ ये प्यारिओ पांदा जा रहा भी अज तुसीं घरां दे काम भी करने हैं, किरत भी करनी है, नाम भी जपना, वंड छकना। जे तुसीं कौम नूं अगे लैके जाना तो तुहानूं सारिआं नूं जागना चाहिदा। एक वधिया गुरुद्वारा साहब चाहिदा, गुरुद्वारे दे विच एक चंगा विद्वान ग्रंथी सिंह चाहिदा, उहदी नाल अकोमोडेशन चाहिदी। जे फौज विच ग्रंथी है तो उन्होंने नैब सूबेदार भर्ती किया गया, उन्होंने 70,000 तनख्वाह दी गई अंग्रेज नाल जिद्दां मर्जी किया साडे ग्रंथी सिंह दी। ग्रंथियां ने फौज के ग्रंथियां ने उहदी इंटरव्यू लई, वो तो गुजरी का जय पता सुनिया, जयदेव का पता गुजरी राग वो सुनिया, वो तो सहस्कृति दे सुने, सवैया की ठराह सुनिया भी कित्थे सवैया रोकना। गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उत्तर आयो। हुण जे असां कहिए गुरु अर्जन घर घर इधर ले आइए तो अर्जन बन जाता प्यो, तो रामदास बन जाता पुत्र। तो जे असीं लईए
ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਅਰਜਨ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਠਹਿਰਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋ ਯੋਗਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਲਖ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਦੌੜੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸਾਲ ਸੀ, ਧਰਮਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1708 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਮੰਦਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਮਸਜਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਗਿਰਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ। ਤੇ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 22 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਲੰਘ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿੰਤੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਫੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਬੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰੇ ਸੱਦ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਧਾਰਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ 295 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਈਸਾਈ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੂੜਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਧਾਰਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਦੀ। ਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? 295। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਧਾ ਦੇ, ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੱਟ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਜੇ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਬੁੱਟ ਕੱਢਣੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੱਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਖਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਫ ਦਾ ਉੱਜੜਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀਲੇ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਤੋਂ ਭਾਫ ਮਾਰਦੀ ਢੱਕਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਭਾਫ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੇੜ ਦੇ। ਜਿਉਂ ਰੇੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ ਪਈਏ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਫ ਦੇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਾਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ AC ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ, 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤ ਕੁਲ ਗੋਤ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਧੋਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਲਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਡੱਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਮਦਮੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ? ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਵੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਰੰਗੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਓਕੇ ਟਾਟਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫੜ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ, ਤੂੰ ਤਨ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੰਗ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਬ ਸਨ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ, ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਚੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੋਪੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਤਿੰਨੇ ਰੋਈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਣੇ ਕੌਣ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ 12,500 ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰਾ ਪੁਆੜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਛਕਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਛਕਾਂ, ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਛਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜੇ 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1708 ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ 2019 ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ 311 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਹਜੇ 311 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੌਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, 100 ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 11 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੂੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਮਰ 12 ਲੰਮੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਾਂ ਫੜਾ ਦੇਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਏ। ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਦਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ। ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਪੀਰੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਨੀਵੀਂ। ਉਹ ਮੀਰੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਲਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 250 ਸਾਲ 'ਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁਦ ਨੱਚਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਫੜਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਾਜ ਚਲੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਸਭ ਧਰਮ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
मैं बेनती उस पासे आ जावां। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ भी इस तरीके का गुरुद्वारे का सिस्टम होए। हर गुरुद्वारे के नाल पिंड का एक गुरुद्वारा, इत्थे तुहाडे हरचोवाल 13 गुरुद्वारे आ। सिर्फ संघ आना 3 दिन या 2 दिन, 1 दिन लंघना होना इत्थों हरचोवाल तो, उस करके वो गुरुद्वारे बन गए। जिथे भी किसी माड़ा मोटा एक मेरा जा रहा सी, मेरा भरा घूमणी जाता, वो नाम का चार मेरा 4 कनाल थां दा उहदा एक गुरुद्वारा बन गया। इन्हों ना कोई किसी ने पूछया, कोई एक पूरी जिम्मेवारी होनी चाहिए भी कितने किहड़ी चीज़ की लोड़ है। उत्थे उही चीज़ जिहड़ा सानू पंथक बंदे कहण भी इत्थे लोड़ है, पर पंथ तो विक गया, झोलियां च पै गया बूटां दी च, वो तो किसी नूं कहण जोगा नहीं रहा। तो असीं जिथे जी किया गुरुद्वारा खड़ा कर लिया। वो गुरुद्वारा किन्नी देर तक खड़ा रहूगा, उसकी रोज़ सेवा कौन करूगा, उत्थे किन्नी संगत आऊगी, उसकी मेनटेनेंस वास्ते की चाहिए, ये तो कदे सोचिया ही नहीं। गिणती थोड़ी घटती जाती है। ये होंदी क्वांटिटी, एक क्वालिटी होंदी है। 66 ते 66 बंदे असीं अमरतारे हुंदे, कोई बंदा साडे चों नशा ना लैंदा, कोई बंदा झूठ ना बोलदा, कोई बंदा किसी का हक ना खांदा। हक पराया नानका उस सूअर उस डरदे गुरु के बचनों तो। कोई बंदा दे कबाड़ अनक पढ़दे में पढ़दारा संग फक है। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़दा तेरा ढक है। जैसा संग विशर सो है तैसो ही ये परगर है। वो सिखा गुरुद्वारे दे नाल एक लंगर हाल होए, 3 काम थोड़े सांझे, गां थोड़े कोल पैसा नहीं जोड़ना। सेंटर दी नीत पंजाब प्रति चंगी नहीं है। इत्थे कोई फैक्टरी डिवेलपमेंट करने का यतन नहीं किया जा रहा। पंजाब के कुछ बंदे मंग करते हैं, मैं ये गल्लां मेरी इत्थे करन वालियां नहीं, उन्होंने ये खुड़कदी है भी जे किसी भी टाइम ये बंदे किसी साडे कोलों बाहर निकल गए तो जिहड़ी साडा पैसा इत्थे लग्या होना उसदा सानू कोई भी मुल नहीं रहना। टैक्स साडे लै लैणगे, पर साडी पंजाब दी डिवेलपमेंट वैसा यतनशील कोई नहीं है। असी किसी दी यतन चाहते भी नहीं भी साडी कोई डिवेलपमेंट करे। सानू गुरु ने दस्या वा अपन हथी अपना आपे कर, असी किसी को मंगते नहीं है कि सानू दो। जे तुसी पिंडां दे लोग सियाणे हुंदे आ, जिहड़ियां माड़ी मोटियां सड़कां वो तुसी कोठियां ते पैसे ला दिते है, गड्डियां ते वड्डियां ते पैसे लाते, लाओ मैनू कोई दुख नहीं। गां हुण तुहानू गड्डियां संभालणियां औखियां हो जाणियां, तुहानू कोठियां च पेंट करना औखा हो जाना। न्याणे थोड़े 3 नहीं है, वो भी आस्ट्रेलिया भेज दिता, ते भईए थोड़ी कोठियां च रहने हैं। जे 66 ਦੇ 66 बंदे असीं गुरु के बचनों की पालना की होंदी, हर धी खंडे की पौल की धारनी होंदी, हर सिख खंडे की पौल की धारना होंदा। किसी धर्म नाल असीं माड़ा नहीं कहते, किसी नूं असीं बुरा नहीं कह सकते। असीं ऐने हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, साडी सोच इत्थे है। इदां एक पिंड बने, 3 काम सारियां दे सांझे, गरीबां ते अमीरां दे, जम होना, मौत होनी ते आनंद कारज होने, ये 3 दे सांझे है, गरीबां ते अमीरां दे। असीं चाहते हैं भी गुरुद्वारे दे लंगर हाल दे नाल, गुरुद्वारे दे नाल लंगर हाल बने, कुड़ियां दे आनंद कारज लंगर हाल दे विचों लंगर छकाया जाए, लंगर सादा दिता जाए। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़ी है, मन में चले विकार, रुखी सुखी खाए के फरीदा ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो, जिन्हां खादी चोपड़ी घने सहणगे दुख, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, अल्पहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, खंडत निंद्रा अल्प आहारं, नानक तत् विचारो। वो साडे कोल दा सिद्धांत है बड़ा कीमती पिया। साडी कोठी कीमती नहीं, साडी गड्डी कीमती नहीं, साडा शरीर भी कीमती नहीं है, पर साडा शरीर खत्म हो जाना। साडा कोल सिद्धांत दुनिया तो पहले नंबर का सिखां कोल पिया सिद्धांत, पे जीवना किवें है धरती ते, किस तरीके नाल जीना, देखना की है, सुनना की है, तुरना किधर नूं है, बोलना की है, बैठना किवें है। कोई गल नहीं रखी जिहड़ी ना समझाई। वो सोना दस्या, सौंदे बाहो बाहो उचरे, उठदे भी बाहो बाहो करेन, उठदियां भी बाहो बाहो निकले ते सौंदियां भी वाहिगुरू वाहिगुरू होए। चलना किवें, मार्ग चलत हरे हर गाइए, उठत बैठत सोबत ध्याईए। कोई गल नहीं सी साडी कोल, कोई गुरु ने साडा हिरदा अपना खोल के साडे अगे रखिया होया सी, पर असीं कदर नहीं पाई, तां अज दुखी होए, घर घर च कलेश पिया होया।
ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਗੰਦ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਜੇ 100 ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 70 ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 40% ਰੱਖ ਲਓ, 30%, 50% ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਲਖ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢੋ ਹੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਤ ਦਾ ਗਰਵ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰ ਲਓ, 34 ਆਈਟਮਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, 35 ਆਈਟਮਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, 20 ਆਈਟਮਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚੌਲ ਚੂੜ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈ ਤੂੜੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੂੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਬਰਸਣ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਲੱਗੀ ਖਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜਾਚੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਰਮ ਬਰਸਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਆਫਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਖਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਲ ਦੂਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਜੀ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਕਿ ਘਟ ਜਾਣੇ? ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਾਂਜੀ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਕਿ ਘਟ ਜਾਣੇ? ਹੈ ਘਟ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਚੋ ਕੁਛ, ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਛਕਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛਕਣ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਆਈਟਮਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਹੋਏ, ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਕਢਾਇਆ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਥਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ 4 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚਮਤਕਾਰ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬੂਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਲਿਓ ਚੰਗੇ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਫੂਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਗੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੜਾਈ ਵਧਣੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਣੀ? ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਵੋਟ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਝਗੜੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, ਲੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁੰਬ ਠਪਾਣੀ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣੇ, ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਵਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਗੜਾ ਛਗੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਐਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਲੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਕੜੇ ਹੋਣੇ, ਧੌਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਤੂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਚਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਧਾਰਣੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਓ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਓ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰੋ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਟੌਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ DC ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਉਹ DC ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ DC ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1984 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ DC ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਸ DC ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸੱਦ ਕੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ DC ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਗੋਦੜੀ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਣੀ ਕਿ ਮਚਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਬੁਝਾਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੁਝਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਚੂਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੀਜਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਏ ਸਫਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਹਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਿੱਖੀ ਕੌਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਹੋਰ
ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੀਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਝੂਠ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲਏ। ਨਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਸਫਲੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਾੜਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਭੇਖ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਏ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੇਖ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਝੱਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਲੈ ਲੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੇ, 400 ਦਾ ਲੈ ਲੇ, 600 ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲੇ, ਪੌਲ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮੜੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ? ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਣਗੇ? ਸਿੱਖ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਕਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਭੇਖ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਭੇਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ 3 ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਏ, 2 ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣ, 2 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਫੀਤੀ ਲਾ ਲੇ, ਹੌਲਦਾਰ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਉਹ 10 ਹੋਏ ਲਿਆਓ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੱਢ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਲਿਆ ਇੱਥੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ, ਚਲੇ ਜਾ ਦੌੜਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਭੇਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਰਕਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਸਫਲੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਦਾਨ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਆ, ਆਪੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕੂਕਰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ
एते कूकर हों बेगाना भौंका इस तन। मेरे कबीर जी भी कहते ने, कबीर कूकर राम को, मुतिया मेरो ना, गले हमारे जेवरी। सो मैं बेनती करना जा रहा कि जे मेरे बोलन नाल मैं कोई बिल्कुल मैं किते ट्रेनिंग नहीं लाई, ना मैं कोई कुछ मेरे को है, मैं समय के हालात से माड़ा मोटा दिमाग खराब होकर मैं लोगों च 20 साल मैनू खप आंदिया हो गए। पता नहीं मेरा अगला दिन अगली घड़ी आनी कि नहीं आनी, ये नहीं पता। जो मैं सीधे तौर पर कहूँगा भी राधा स्वामी जैन बंद कंडम करूँगा, तो वह बंद का मेरे प्रति भावना मैं चंगियाँ आनगियाँ कि गलत आनगियाँ। चंगियाँ एक दो थोड़ी साड़ी गल भी हुई, चंगियाँ आनगियाँ कि गलत आनगियाँ। वो फिर मेरी जान दे लम्मी उम्र मंगन गए, इत्थे कोई भी काम किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता। एक कुत्ते नूं तुसीं कह दो भी कुत्ता हड़क गया, तुसीं डांगा मार देनियां कि नहीं। और तुहानूं पिंड दा एक बंदा गया, ओ जो कुत्ता हड़क गया, वो कुत्ता हड़क गया, भी मार दोगे कि नहीं। वो पुछोगे भी सच्ची हड़ के आ गया झूठी हड़ गया, जेड़ा भी तुहानूं कहता कि ना भी कुत्ता हड़ के, वो हड़ के अगे हट जाओ, तुसीं फड़ के कढ़ के डांगा वो मार देना। उत्थे इत्थे इदां दे काम चलदे। इस करके साडी इक्को तमन्ना भी गुरु पातशाह दा पंथ चढ़दी कला च जाए, मेरे पंजाब दे सिख पहलां इकट्ठे होण, ये साडा मुੱਢ है। फिर साडियां बाहां ने, पाकिस्तान च असीं बैठे हैं, अफगानिस्तान च असीं बैठे हैं, अमरीका च असीं बैठे हैं, कनाडा च मेरे गुरु नानक ने बूटे लाए ने, उत्थे निशान चलाते। 7 लाख गोरा सिख धर्म में आ गया। अज मैनू दुख होकर कहना पिया भी जिन्नी मुसलमानों ने मुहम्मद की इज्जत की है, जिन्नी ईसाइयों ने ईसा की इज्जत की है, जिन्नी हिंदुआ ने रामचंद्र की जय राम जी की बंदा मारन की जतन किया, तो मेरी कौम दियां सिखा ने गुरु नानक की इज्जत पूरी नहीं की। उन्होंने इज्जत चाहिए सी, उन्होंने इज्जत की लोड़ नहीं। जेड़े अपने गुरु की इज्जत करनगे, इज्जत उहदी होनी है, इज्जत उस बंदे दी होनी है। गुरु की इज्जत की सानू कोई लोड़ नहीं, गुरु की वो उपर बैठे ने। इस करके थोड़े जागो, आ रियाड़की दे बंदे खास करके तुसीं तकड़े हो, भाव घट्टो घट शराब छड़ दो, घट्टो घट कोई भी समैक मुंडा ना लाए, भुक्की फीम चरस जरदा फैंसाडिल ट्रिमाडोल जां होर संस्था किसी भी चीज़ का सेवन ना करो। बहुत सुंदर काया रची हुई है। तो नाल मैं ये बेनती करता जा रहा, मेरिया धियां नूं भी, तुहाडा भी बहुत पहलू है, तुहानू भी गुरु पातशाह ने बड़ा कुछ कहा वा। कई बार मैनूं ये कहना पैंदा भी एक साडी भैन सी, धी सी, साडी माता सी, वो माता ने 8 महीने जड़े मेरे भरा भुखे भाने रहे, अखीर नूं गुरु पातशाह नूं लिखिया भी असीं तेरे सिख नहीं ते तूं साडा गुरु नहीं। वो एक मेरी भैन कह लो, मेरी माँ कह लो, मेरी कुछ भी कह लो, उन्हें कली ना खड़ी होकर सारिया का बदावा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं। जिन्होंने इतिहास का पता, पढ़ाया कि नहीं। भागो जी ने कित्थे पढ़ाया, खदराने की टाप मुक्तसर उत्थे पढ़ाया। मैं कई बार इन्होंने बेनती करता ना भी थोड़े चो हुण कोई तोड़ी कुड़ी उठे, मेरे कौम के नौजवानों ने गड्डियां ते चढ़ के, कोठियां विच बह के, सूटड बूटड कपड़े पा के गुरु नूं लिखिया तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे। उन्हें कदों लिखिया, जदों भुखे रहे, खाण नूं कोई चीज़ नहीं मिली, उदों लिखिया जाके अखीर ते 8 महीने तो बाद लिखिया, पहला नहीं लिखिया। उदों भी एक शर्त लाई भी या तो सानू शहीद करा दो, सानू शहीदी की कोई परवाह नहीं, पर भुख नाल मरना जिहड़ा साडे वास्ते बहुत औखा हो गया। उदों जाके उन्हें लिखिया। तो अज इन्हां ने कोठियां ते बह के, गड्डियां ते मोटरसाइकिलों ते चढ़ के, पेंटां पा के, नंगिया भुखिया नहीं लिखिया, इन्हीं रजिया ने लिखिया तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे। हुण किहड़ियां धीआं उठणगियां जिहड़ियां इन्हां दा बदावा पढ़ाणगियां। दूजे पासे सिखां दी कुड़ी ये कहे भी मैनूं मुंडा क्लीन शेव चाहिदा, साडा रहा कख नहीं इन्हां गल्लां च। इस करके आखिरी मैं बेनती थोड़े चरण च करनी कि मैं नानक दे घर दा कुत्ता है, जे किसी नूं दंद लग गया जां चुंडी वड्डी गई जां कोई होर मेरे को ऐसी शब्दावली वरती गई गुरु की हजूरी च जिहड़े उन्होंने दिल नूं दिखा गई, तो मैं उन्हां सारियां वीरां कोलों ते भैणां कोलों माफ़ी मंगदा
गुरु पातशाह तो माफ़ी मंगदा। मैनू रस्ते च भी किते कहोगे भी तू आ गल गलत कह के आया, मैं उत्थे भी माफ़ी मंगूंगा। मैं कदे अपनी गल ते बहस नहीं करूँगा। मैं जो मैं कहना वही ठीक कहना, मैं नहीं कहूँगा। मैं उत्थे भी तुहातों माफ़ी मंग लूँगा। मैं आप जी तो औखे मंदा जा चुकिया, गुरु पातशाह तो औखे मंदा जा चुकिया। तो जे कोई कौम की गल है थोड़ी सुनिया, तुसीं बड़े ध्यान नाल सुनिया, पहलां तुसीं इन्ना एकाग्रता नहीं दिखाई, हुण बहुत सोहना तुसीं टिक के बैठे, या तो साडीआं गल्लां सीधियां सीधियां ने तां तुसीं बैठे। तो जे तुसीं सुनिया तो हुण सुन के इत्थे ही ना इहनूं छड्ड जिओ। जिदण असीं 40-45 बंदे, मैं सोचदा भी 40-45 बंदे असीं खंडे दी पौल छक के इकट्ठे हो गए, ਜਿਹੜੇ 15 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਗੁੰਮਣਾ, ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਹੀ, ਮਾਨ ਵੀ ਉਹੀ, ਪੇੜਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਪਈ ਵੀ ਉਹੀ, ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਕੇਵਲ ਮੁਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੇਈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹੋ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਲਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਬਣੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।